2019 second term evaluation model paper test 1. Match the utterances. The utterances means prakasha with the suggestions. Suggestions means yojana. Suggestions means yojana. Utterances prakasha with suggestions yojana samga match karana තියෙන්නේ. I am thirsty. Partibhai is raining. Winava is interval. Ek interval leka. This lesson is hard. Me lesson ek amarui. There comes a bus. Okay, now you may tell the answers. Yes, I am thirsty. Matches to what? I am thirsty. Let's drink something. Let's bring something. Yes, suggestion yojana venne. Let's bring something. I am thirsty. Let's bring something. It's raining. Wahinawa, it's raining. Let's take our umbrellas. Yes, let's take our umbrellas. It's interval. Let's go to the canteen. Yes, the lesson is hard. Let's ask the teacher. There comes a bus. Let's hurry up. Okay, sure. Shavin hari putih video ko na. Agar signal issue ada orang peno, awak join na, disconnect na, hari. Right. Thirsty, tibai, tiba na mukadda karan no, drink, bonno na manari. Raining, wahinawa nang umbrellas tiko ni no. Interval na mukadda karan ni canteen niya nawa. Lesson එක hardlu. පාඩම අමාරුයි. So what do we do? මොකද්ද කරන්නේ? Teacher ගෙන් අහනවා. Ask the teacher. There comes the bus. On the bus එක එනවලු. Comes the bus. හරියක් බස් එක එනවනම් හරියක් කරන්න ඉක්මන් කරනවා. Right. If you need, you can highlight. You may highlight. අවශ්‍ය කටම highlight කරගන්න. Hansini Bhagya has sent me answers. Achura has sent me answers. And Matisha has sent me answers. And Enuki has sent and also saying answers. Okay, very good. Others two hurry up and send me answers. And that Mangala answers here. This English lesson is just what is the answer? Easier. Easier. A reason. Easier than. Isn't than the Because Dan is here. Dan tiyanavana mataka tiyaganna. ER ho MOR mo කියන එක දාන්න ඕනේ. Dan තියනවා නම් මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද එන්නේ හේතුව? Dan තියනවා නම් ER ho mo එන්න ඕනේ. The next one. මොකක්ද answer එක? What is the answer? Worst. Worst. The තියනවා නම් EST ක්‍රමය කියන්නේ worst. Okay, Netu to have sent me answers, has sent me answers. Very good. The තියෙන නිසා EST ක්‍රමය කියන්නේ worst කියන ක්‍රමයේ answer එක එනවා. Worst. Next එකේ answer එක මොකද්ද? Brightest. 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 The තියෙන නිසා EST, brightest. EST. The තියෙනවා EST එනවා. Next one. Yes. Older. Older. ER because Dan is here. Dan තියෙනවා නම් ER එන්නම ඕනේ. Next එකෙත් එහෙනම් Dan තියෙනවා ළමයි එහෙනම් Cooler. cooler. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Dan තියෙනවා නම් ER ක්‍රමය, the තියෙනවා නම් EST ක්‍රමය. ඔය දෙකම නැත්තම් මොකුත් නොදා ඉන්න ක්‍රමය. අපි මොකුත් දාන්නේ නැහැ නුනා. හරි. දැන් today the climate is කියලා විතරක් තිබ්බනම් the climate is cool. මේ Dan තියෙන නිසා ER. Dan තියෙනවා නම් ER, the තියෙනවා නම් EST. Dan එන්නේ පිටිපස්සට, the එන්නේ ඉස්සරහට. කොච්චර ලේසිද බලන්නකෝ. as පේනවා නම් ඇති මේ Dan තියෙනවා නම් ER ක්‍රමය. The තියෙනවා නම් EST ක්‍රමය. Dan the තියෙනවා EST ක්‍රමය. Dan තියෙනවා ER. Dan තියෙනවා ER. පොඩි වැඩ. නර්සරි වැඩක්. Right, next one.
prepositions. පුතේ prepositions kan නිපාත. Prepositions kan නිපාත. Over. What is over? මොකක්ද over කියන්නේ තමයි? කියන්න බලන්න means over. උඩින් උඩින් ඉහළින් සහ ඉක්මවා. උඩින් ඉහළින් සහ ඉක්මවා. උඩින් ඉහළින් ඉක්මවා. In තුල තුල. In තුල. Up උඩ උඩට ඉහළට. Along දිගේ දිගේ. Along දිගේ. Off එහි ඒකේ. Off එහි ඒකේ. Off එහි ඒකේ. Through මැදි මැදින් අතරින් මැදින් අතරින්. There is a group of of soldiers. Soldiers lage kandayam, a group of soldiers. What is that? Is it a actually if I say you can understand. What sort of a noun is it? What sort of a noun is it? Ek mona jati noun ekad. A group of soldiers. uncountable Nothing like that. Something else. What kind of? A word that denotes a number of people, things, or animals. A group of things. What is it called? Collective noun. A collective noun. Na? It's a collective noun. A group of soldiers. Collective noun. The horse jumped over over the fence. The woman went along the road. Paradike. She was born in 2001. The bird flew. Yes. true Yes, true. එන විදිහත් කියලා දෙන්නම්. ෆස්ට් එක බලන්න. A group of soldiers. එක collective noun එකක්. පුතේ සමූහයක් පිළිබඳ පදයක්. Over the fence. වැටට උඩින්. වැට උඩින් යන්න ඕනේ. Along the road. පාර දිගේ. In 2001. 2001. Through the window. ජනේලේ අතරින්. ජනේලේ මැදි වෙනවා දැම්මොත් මැච් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ආන්සර් ගෙන්නේ නැහැ නේද? Adish, very good, Puta. You have sent me answers too. Okay, everyone, hurry up. You highlight karaganna, me answers daganna, meanings liya ganna. Now, word by word explain karne yan. Madhyam kiya dine yan. And answer me, very good, Puta. Next one. This one. Rearrange. පිළිවෙල සකසන්න තියෙන්නේ. Rearrange මේ පිළිවෙල වැරදි පිළිවෙල සකසලා එවන්න තියෙන්නේ. හරියට ඉක්මන් කරලා එවන්න පුළුවන්. මම කරමු. First one. Send or tell. If you want, you can tell. There are 8 planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. Okay, next one. My mother will prepare the food. My mother will prepare the food. I'll support her. The bus. Now try. The bus. The bus will leave school premiere at the 5:30 a.m. The bus will leave school premises at 5:30 a.m. Next one. We were asked to bring breakfast only. We were asked to bring the breakfast only. We were asked to bring the breakfast only. Right, mama student කෙනෙක් answer කරන් ඒකේ තියෙන correction ටික කරලා දානවා. If there were any correction කරන් තියෙනවා නම් කරලා දාන්න. There are 8 planets in the solar system. Okay. My mother
We prepare the food. The bus will leave the school premises at 5:30 a.m. We were asked to bring only breakfast. We were asked to bring only breakfast. Okay, we were only to ask them. Test 5. Filling the blanks with, filling the blanks by adding a correct suffix at the end of the word. මෙයාකට suffix එකක් දාන්න තියෙනවා. suffixes suffixes මේ දවස්වල යන grammar class එකේ lesson grammar class එන්නේ නැති කට්ටිය නම් මේවල suggest කරනවා grammar class එකට join වෙලා ඉන්න කියලා එකට. මොකද එකට class fee එකක් ගන්න නැහැ. tute එක issue කරද්දී tute එකේ fee එක විතරයි ගන්න. ඒ වගේ chance එකක් දීලා තියෙන නිසා හරි. එකට join වෙන්න කියලා මම suggest කරනවා යෝජනා කරනවා grammar class එකට. මොකද ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් තමයි ලොකු knowledge එකකින් pass වෙනවා. Okay, ly fullessness. The children waited Urgently. eagerly. Eagerly. As his leg is Painless. painful when the leg. Painless, painful. බලමු. Scream එක කෑ ගැහුවනේ. කෑ ගැහුවනම් painful වෙන්න උදේ වේදනා සහගතයි. Painful. Some children are Homeless. homeless. He is a Successful. yes. Wow. Successful. හොඳට pronounce කරලා හොඳයි පුතියා. Successful. That is a Careless. careless. අතන full දාමු නිසා අපිට less ගන්නවා. Careless. Car driver. The children waited eagerly. නා කැමැත්තෙන් ආශාවෙන් for their school bus. ඔවුන්ගේ school bus එකට තුරු. Or as his leg is painful. ඔහුගේ කකුල වේදනාවක් නිසා he screamed loud. කෑ ගැහුවා වඩා අයියෙන්. Some children are homeless. සමහරට ළමයිට ගෙයක් දොරක් නැහැ. And there should be. There should be. They should be. they කියලා. They should be. They should be. there should be හරියට. there should be ඉන්න ඕනි. හරියට. මම දැක්ක they should be look after වගේ. there should be. එහෙ ඉන්න ඕනි. someone යම් කෙනෙක් look after එක බලා ගන්න දෙමු වුණා. He is a successful සාර්ථක director අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් and he conducts පවත්වනවා කරගෙන යනවා the business well. ව්‍යාපාර හොඳයි. There is a careless driver. අර මේ අපරීක්ෂාකාරී රිදුරේ. So he should be punished. එම නිසා ඔහුට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. There are some facts කරුණු ටිකක් තියෙනවා about the bird called flamingo. Flamingo ගැන use them and write a paragraph. පාවිච්චි කරලා paragraph එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. And the paragraph was developed by and you can send to me and you මට එව්වා. So others too you may write and send. There are some students who are not sending me answers. They must hurry up and send me answers. They must also send me answers. So එවන්න නැති කට්ටියත් මට answers එවන්න ඉක්මන් කරන්න. මේක paragraph එකක් බවට පත් කරන්න මේක. මේ තියෙන facts ටිකක් කරුණු ටිකක් points ටිකක් මේක paragraph එකක් බවට develop කරලා මට එවන්න තියෙන answer ඉක්මන් කරන්න. මම එතකොට mistakes තියෙනවා හදලා දෙන්න. ඉක්මන් කරමු ළමයි.
What has happened to sun here? You are not sending me answers. And Windu, there are so many guys who are not sending me answers today. So hurry up and send me answers. Imang kena mau answers mana? Today only few. Tiga दिन ada answers mana? Okay, very good today. Adisha. This is Adisha's composition. Flamingos are water birds. They are pink in color. They have long thin legs and they stand in the water on their legs. They like to live in hot places and flock together. They are good swimmers and like rivers and lakes. Okay. Hari garu ke balmu garu ke flamingos are water birds. They are pink in color. පොඩි issues ටිකක් මේකේ තියෙනවා පුතේ. මට ඒක හදලා දෙන්න තිබුණා type කරලා එවුවොත් එහෙම මේ වැඩ නම් විතර type කරලා එවන්න මම හදලා දෙන්නම් ගායක. අර image එකේ මම බලලා කටින් කිව්වට වඩා වැරදි එකක් දාගන්න අමාරුයි ඒකයි. එවුවොත් මම ඒ ටික හදලාම දෙනවා. Right, next one. Change these nouns into plural form. මේ නාම පද plural බහුවචනයට හරවන්න තියෙන්නේ. A group of boys. Yes. Sorry, you are muted. Now you are unmuted. You can talk. Okay, Nitu, very good. You may tell the answers. Groups of boys. Groups of, yes. Groups of boys. May collective nouns are. Next one. Teams of players. Okay. Flights of steps. Okay, next one. Crowds of people. Okay. Strings of fields. Pearls. Right. මේ ඔක්කොම collective nouns. එක අයින් කරා S දැම්මා. Why do we remove a? ඇයි මේ කියන එක අයින් කරන්න ළමයි? ඒ නාමයේ plural කරපු නිසා. ඔව් කියන්නේ එකක් කියන අදහසනේ. එකක් කියන අදහසට S දාන්න බෑනේ උදේ. නේද? කියන්නේ එකක්. S කියන්නේ ගොඩක්. සහ S දෙකම එකට දැම්මොත් වැඩක් නැහැ නේ. ඒකින්ද අයින් කරලා තමයි S දාන්නේ. Change these sentences into passive form. First, explain me how to make a sentence into passive. මුලින්ම කවුරු කෙනෙක් hand raise කරන්න resent කරන්න. Active voice sentence එක passive කරන විදිය කියන්න පුළුවන්. Okay, Nikki, you can. You may. දෙපැත්තේ කොටස් දෙක මාරු කරලා subject එකයි object එකයි මාරු කරලා මැද්දේ කොටස් දෙක. ඒ කියන්නේ be verb plus PPV. Yes, ළමයි. ඉස්සරහා පිටිපස්සේ මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ subject සහ object මාරු වෙනවා. මැද තියෙන verb එක කොටස් දෙකක් වෙනවා. ඒ තමයි be verb එකයි PPV. එහෙනම් first sentence එකේ අපි ඉස්සරහා සහ පිටිපස්ස බෙදාගමුකෝ. The cat තමයි ඉස්සරහා කොටස. The milk තමයි පිටිපස්සේ කොටස. මේ දෙන්න මාරු වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ the milk කොහෙට එන්න ඕනිද? ඉස්සරහට. The milk මුලට එනවා. The milk වලට ගැලපෙන්නේ am is සහ තුලින් මොකක්ද පුතේ මෙතන? Is. Drink එකේ PPV මොකක්ද? Drunk. Buy එක ඉස්සරහ කෙනාකට එනවා කවුද? Buy the cat. බලන්න මේ කරපු දේ the milk මුලට ආවා.
the cat පිටිපස්සට ගියා by එකතු වෙලා by the cat කියලා. brings එක වෙනස් වුණා is drunk බවට. එතකොට පුතා it also sends me answers is drunk වුණා. okay next one ඉස්සරහට ඉන්නේ මොකද්ද කියන්නේ නා? මොකද ඉස්සරහට? the chairs එක දාන්නේ am is මොකද්ද? makes එකේ PPV මොකද්ද? made by මොකක්ද දෙන්නේ? by the carpenter. by the carpenter. next what comes first? මොකද මුලට එන්නේ? cricket am is what? is what is the PPV of play? played by the children every evening. by the children every evening ගන්න පුළුවන්. every evening by the children ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. next one what comes first? මොකද මුලට එන්නේ? new year and is PPV of celebrated in by us okay by us in the month of April. මොකක් හරිමයි okay in the month of April by us කියලා ගන්න පුළුවන්. in the month of April by us කියලා ගන්න පුළුවන්. නෙතු ආගේ ආන්සර්ස් හරි පුදුවා වර්ස් එකක් දාලා තින්නේ. මේ ඔක්කොම ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වර්තමාන කාල අපරාධි ඒකෙන් වරද්දා. next one yes ice cream am is what? is PPV of eaten yes by me at the interval. ඕකම ලියන්න පුළුවන් at the interval by me කියලා. කියන්නේ මේ කොටස by එකට කලින් එන්න පුළුවන්. මේ කොටස by වලට කලින් එන්න පුළුවන්. right next everyone just hurry up එක ලියාගන්න මම ලියුවේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් the milk is drunk by the cat the chairs are made by the carpenter cricket is played by the children every evening නැත්නම් cricket are played every evening by the children new year celebrated by us in the month of April new year is celebrated in the month of April by us ice cream is eaten by me at the interval ice cream is eaten at the interval by me both are possible answers මම කරමු complete no is there anyone who is not completed it no all done mother there's a poem about mother and we have to answer these questions will be answered next week. Come, we next week.
and let's move to Tude 40. Tude 40 name. Did we do this one last week? अब मेरे last week करा दूँगी. Yes, check page 2. Have you done so? Last week करा the 2. Yes. This I mean like this positive comparative superlative. It's also yes. Okay. Then this to do. This one. Okay. Are these also done? Make it finish. Wow. So we start from this one. When we are together, unit 6 to start. Okay, let's start then. 6.2. Here are some riddles. Riddles, you know, riddles means okay. From Sasanta's riddle book. Can you solve them? ඔබට පුළුවන් දේ විශ්ලේෂණය කරන්න. අර චුට්ටක් අර කායි රිමයින්ඩ් කරන්න ඕනේ පුතේ. පුතේ මතක තියාගන්න මේකට මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන එකක් තමයි දැන් එනවනම් ER කියලා. පිටිපස්සේ දැන් එනවනම් දැන් පිටිපස්සට එනවනම් ER හෝ මෝ කියන ක්‍රමය. ඉතින් පිටිපස්සට දැන් එනවනම් ER හෝ මෝ කියන ක්‍රමය. පිටිපස්සට දැන් එනවා. දැන් එනවනම් අන්න මේක ඉවරයි මෙතනින් ඊළඟට ඉස්සරහට ද එනවනම් මේ EST ක්‍රමය එනවා. ඉස්සරහට ද එනවනම් මේ EST ක්‍රමය එනවා. මේ ඇයිලා මුකුත්ම නැති අවස්ථාව. දැනුත් නැහැ දත් නැත්නම් මේ ක්‍රමය. happier වෙනවා දැන් තියෙනවනම් happiest වෙනවා ද තියෙනවනම්. ඒතර happy කියන්නේ සතුටුයි. I am happy මම සතුටුයි. I am happy මම වඩා සතුටුයි. I am the happiest මම තමයි සතුටුම. සතුටුයි වඩා සතුටුයි සතුටුම. පහසුයි වඩා පහසුයි පහසුම. මම හොයාගන්න පුළුවන් මේ පිටිපස්සේ දැන් තියෙන එකෙන් සහ ඉස්සරහා ද තියෙන එකෙන්. නිකම්ම හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙත් එහෙම අපිට වාසියනේ ද තියෙනවා. ද තියෙනවා නම් EST. ද තියෙනවා EST. ද තියෙනවා EST. හරි? මුකුත් නෑ වෙන්නේ. දැන් තියෙනවා ER. මුකුත් නෑ. ඒ නිසා පළවෙනි ක්‍රමය. මේකෙත් මුකුත් නෑ. මේකේ ද තියෙනවා EST. ද තියෙනවා EST. බලන්න පුතේ මේකේ මුකුත්ම නැති නිසා පළවෙනි ක්‍රමය. එන්න මේකේ ද තියෙනවා EST. අයි මුකුත් නෑ පළවෙනි කම්ම ක්‍රමය පළවෙනි ක්‍රමය. එහෙනම් ද තියෙනවා EST. Likewise, and this one riddles tun thereveli. Just do it and send me answers. මම කරන්නේ මේක කරලා මට answers එවන්න. Just do this and send me answers. මේක කරලා මට answers එවන්න. Where do fish keep their money? කොහෙද මාළුවෝ ඔවුන්ගේ සල්ලි තියාගන්නේ? River bank. Yeah, in the river bank. Yes, okay, first one. In the river bank. Now everyone please answer. And send me answers. So send me that you have finished. Hansani Bhag, very good. Answers එවන්න පුළුවන් finish නම් finish කියලා එවන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරන්න ළමයි. ඊට පස්සේ මම ඩිස්කස් කරනවා ඉක්මන් කරමු හැමෝම. ළමයි දැන් අත්‍තරම මේ සිලබස් එක කම්ප්ලීට් අත්‍තරම. ආයි සිලබස් එක උගන්න දෙයක් නැහැ. සිලබස් එක ටෝටලි කම්ප්ලීට් ආ. දැන් මේ රිවිෂන් එකක්. නිව් කමර්ස් වලට වාසියක් වෙන්න පාඩම් කරනකොට වාසියක් වෙන්න රිවිෂන් යන්නේ මේ මුල ඉඳලා මතක් කිරීම. සහ ග්‍රැමර් යනවා පේපර්ස් යනවා. ඒ නිසා පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක් කරන්න ඕනි. හරි? ග්‍රැමර් සහ පේපර්ස් දෙක නැතුව අපේ එක්සෑම් එක ලියන්න බෑනේ පුතේ. රිවිෂන් එකෙන් ගන්න මුල සිරායි මතක් කරලා දෙන එක විතරයි වැඩ ටික. ග්‍රැමර් සහ පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැත්නම් එක්සෑම් එක ලියන්න බෑ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පේපර්ස් බුක් එක ගන්න ඕනි. you must buy. මට පේපර්ස් බුක් එකේ පුතේ ෆොටෝ එක ගහලා දෙන්න බෑ. මොකද ඒක යම් ආයතනයක පබ්ලිකේෂන් එක නිසා ගන්න නැහැ නේ. නිසා ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝකෝපි නැතුව මේක ඔරිජිනලි බයි කරන්න ඕනේ ෂොප් එකේ.
දැන්ට මම සපෝට් එකක් දෙලා මේ ඉමේජස් ටික එව්වේ. ඒතර ගත්ත ගාම පොත මේවා කම්ප්ලීට් කරලා මට පෙන්නන්න. එයා ෆොටෝස් වන්න ඕනි කම්ප්ලීට් කරලා. හරි. So you have to work hard now. සිලබස් එක ෆිනිෂ් රිවිෂන් යනවා ක්‍රම යනවා ඒවා ප්‍රැක්ටිස් එක යනවා. දැන් එතකොට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එක. එක්සෑම් එකක් ඉස්කෝලේ දින ගන්න නැහැ කියමුකෝ. එක්සෑම් තිබ්බ හෝ නැතා තමන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. මොකද අපි ලෑස්ති වෙන අපේ දැනුම ඉම්ප්‍රූව් කරන්න මිසක් එක්සෑම් එක තියෙන එක නෙමෙයිනේ. ටීචර්ස්ලාට ඕන අයගොල්ලෝ එක්සෑම් තියයි. අකමැතිලා නිකන් ඉදී අපිට එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් කරගන්නත් එපා. මම ලෑස්ති කරන්න ඔයගලන්ට එක්සෑම් එක තිබ්බත් නැතත් එක්සෑම් එකක් තිබ්බොත් ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මම නොලෙජ් එක හදන්නේ මම දැනුම හදන්නේ මම ප්‍රැක්ටිසස් ටික දෙනවා එක්සෑම් එක තියෙනක නැති එක ස්කූල් ටීචර්ස්ලාට වැඩක් ඒක මට දාන්නේ හරි මේක මොන හරි සෙටල් වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්න විසඳලා ස්කූල් ටීචර්ස්ලා එක්සෑම් එක තියන්නත් පුළුවන් ඔහොම දිගටම යන්නත් පුළුවන් සමහර ස්කූල් ෂේප් එකේ හොඳ ගුරු සමහරට දැන් මේ ෂේප් එක උගන්වන්නත් එක හොරෙන් ඒකත් වෙනවා ඒ වගේ එක්සෑම් තියන්න පුළුවන් මට ඒක අදාළ නැහැ මම එක්සෑම් එක තියනවා කියලා හිතාගෙන ඒ අවශ්‍ය knowledge එක අතර දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා මහසම් වෙනවා. Okay. Some students have sent me answers already. Yeah? Next one. What room can no one enter? මොන room එකද කාටවත් එන්න බැහැ. Mushroom. Okay. Mushroom. Yes. Feed me and I live. පෝෂණය කරන්න මම ජීවත් වෙනවා. Yet give me a drink and I die. වතුර ටිකක් දානවා මිය යනවා. Fire. Fire. Okay, very good. Take off my skin. I won't cry, but you will. What am I? මගේ හැම ඉවත් කරන්න. Oh yes. මගේ හැම ඉවත් කරන්න මම හඬන්නේ. ඔයා හඬනවා. Onion. And onion maybe. What is at the end of rainbow? Rainbow එකේ අග තියෙන මොකක්ද? Letter W. Yes. W. Yes, W තියෙන්නේ. W. What has one eye but cannot see? එක හැයි තියෙන්නේ. එක හැයි. දැන් බලන්න. Yes. Needle. Yes, පුතා. Needle. This belongs to you. මේක අයිති ඔබට. But used by many by used more by others. වැඩිපුර අනික් කටියට පාවිච්චි කරන්නේ. Your name. Yes. Number. What can travel around the world while staying in a cone? කොනකට වෙලා ලෝකෙ වටේ යනවා. කොනකට වෙලා ඉන්නේ කොන් වෙලා ඉන්නේ. Stand. I stand. Who makes it has no need of it. හදන කෙනාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Who buys it has no use of it. මිලදී ගන්න කෙනාට කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Coffee. A coffee. මිනි පෙට්ටියක්. මේ මිනි පෙට්ටියක්. මිනි පෙට්ටියක්. Who uses it can neither see nor feel it. ඒක භාවිතා කරන කෙනාට ඒක දකින්නත් බෑ ඒක ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. There was a greenhouse. කොළ පාට නිවසක් තියෙනවා. There was a greenhouse. Inside the greenhouse මේ greenhouse එක ඇතුලේ there was a white house. ඒක ඇතුලේ white house එකක් තියෙනවා. Inside the white house there is a red house. එක red එකක් තියෙනවා. red house එක ඇතුලේ babies ලා ඉන්නවා. What? Watermelon. Yep, watermelon. That is watermelon. Everyone, finish and let me know. Finish කරන්න message එකක් දාන්න finish කියලා.
Okay, next one. Every afternoon, Ram's mother prepares a snack for tea. Emma Sandavima, Ram's mother snack quicker. Put camera kaduna tea welter. This is how she makes roti. The instruction are jumble, fever tick petal, reorder it, and send me answer up the Notica Hadan, other one answer. Mulima answers Kiana chance at dinner, Mulima Hadan dinner. Once finished, let me know, finish on message Katan. Answers Hadaladan, it was one dinner, chance answers Kiana, Imakanova. You don't have to hurry up. Makanova. Okay, Enuki. Who needs chance to tell the answers? With the reasons. Answers and the reasons. But answers are reasons they can block out challenge. Answer can become reasons. Make it my first name and reason. On a challenge, look. Yes. Is anyone who can say the answers with the reasons? No. Okay, you can. First, the flour, salt, and scraped coconut are mixed and water is added to make a soft dough. It is एक reason එක first කියලා තියෙන නිසා ඒක one විදිහට ගත්තේ. Second එක then dough is divided into the equally potential. ඒක two විදිහට ගත්තේ. ඒක තියෙන්නේ පිටි මෝලියත් තුනි sorry right. Yes, Enuki. So only Enuki talks, no? I tell you, only one is student. I must appreciate Enuki too much because she's the only person with a mouth here. Others do not have mouths. And Nilanka, once in a while, Nilanka. And Nilanka, that's all. Nilanka and Enuki. How over me, my turn. Second one එක then the dough is evident into the equal contentions. පොඩියට කඩාගන්න එක දෙක විදිහට මම ගත්තේ ඒකයි. ඊට third එක next the potentials of the dough are flattened to make a roti. ඒක dough එක flat කරලා roti එකක් විදිහට හදාගන්න කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද තමයි ඒක 3 විදිහට ගත්තේ. Fourth figure, after that the little oil is appeared on sticker and it is placed over the mini meat. ඊට පස්සේ කියන්නේ තැටියක තෙල් ගාලා ඒක අඩු මධ්‍යම ගින්දරේ තියන්න කියලා හදන්න කියලා. ඒක මම 4 විදිහට ඒක ගත්තේ. The roti bakes for a few minutes. Until it turn brown. ඒක 5th විදියට ගත්තේ. ඒක තියෙන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් ගත වෙනකොට ඒක බේක් වෙනවා. එතකොට ඒක දුමුරු පාට පැහැයක් ගන්නවා කියන නිසා 6th එක finally the other side is the roti of is also baked well until become brown and smells pleasant. ඒකේ final කියලා තියෙන නිසායි roti එක හොඳට බේක් වෙලා ඊට පස්සේ ඒක දුඹුරු පාට වෙලා හොඳ ප්‍රසන්න සුවඳක් එනවා කියන නිසා තමයි 6 විදියට ඒක ගත්තේ. Okay, very good.
පොඩි ටැක්ටික් වැඩයක් කරන්න බලමු ලකුණු ගන්න පුතේ. කොහොමත්ම ෆස්ට් එක මුලට එන්න ඕනේ. ෆයිනල් ළඟට එන්න ඕනේ. අන්න ඒකන පුළුවන් අපිට ආන්සර් එක හොයාගන්න. හරි. ෆස්ට් මුලින්ම the flour නැත්නම් flour salt and scrape coconut are mix. මේ ටික මික්ස් කරගන්නවා. පිටි සහ මේ ටික මික්ස් කරගන්නවා. And water is added to make a soft dough. මේක soft කරගන්න water add කරනවා. ඒක තමයි ෆස්ට් එක කොහොමද වෙන්නේ. දැන් ඔන්න හදාගත්තා මේකේ තියෙන dough එක නැත්නම් මේ පිටිතලිය මෝලිය. Then the dough is divided into equal portions. එක කොටස් වල කඩා ගන්නවා. මේ කඩා ගන්න බෑ ඊළඟට. ඊපස්සේ කඩාගත්තා next portions. මෙන්න portions කඩාගත්තට පස්සේ flatten කරනවා oil දාලා. ඊළඟට තැටිය ලිප් එක මෙතන after that a little oil is applied on the skillet and is placed over medium heat. ඊළඟට skillet එකට තෙල් ටිකක් ගාලා ඒක තියා ගන්නවා. The roti is baked for a few minutes. roti එක දැන් මිනිත්තු කිහිපයක් තිස්සේ බේක් කරගන්නවා, පුල්ස ගන්නවා. finally අන්තිමට other side අපි ඔහොම වගන්න. හරි ලේසි වගන්න first එක. first කියලා තියෙන ඉඳන්. හරි. ඊළඟට කරන්නේ second එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ නිකම් පුතේ. මොකද එයාව කොටස් වල කඩා ගන්නවානේ. කඩා ගත්තට පස්සේ තමයි මොකක් කරන්නේ? flatten කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අර තෙල් ගාලා මේක ලිපේ තියා ගන්නවා ස්කිලට් එක. ඊට පස්සේ රොටි එක බේක් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පැත්ත අරනවා. කොෆයින් කියලා තියෙන ගහන්න පුළුවන්. ෆයිනල්. passive voice. මම ඔන්න මේ passive voice බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් සපෝට් එකක් වෙන්න මම ආයෙත් විතර පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්නම්. ගණපති mother makes snacks කියන එකේ passive කරනකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. mother by mother වෙලා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා snacks මුලට ඇවිල්ලා ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙලා නේද? ඒක ක්ලියර්ලි පේනවා ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙලා. මැද තිබිච්ච makes කියන ක්‍රියාපදය මැද තිබිච්ච makes කියන ක්‍රියාපදය ආයක made වෙලා. ඒ කියන්නේ ඈම් මිස්සා තුනෙන් එකක් ඇවිල්ලා. ඔව් මොකක්ද ඇවිල්ලා තින්නේ? ආ කියන එක ඇවිල්ලා. ඈම් මිස්සා තුනෙන් මොකක්ද ඇවිල්ලා තින්නේ? ආ කියන එක ඇවිල්ලා. මේකේ PPV past participle verb එක පාවිච්චි කරලා කියන්නේ made වෙලා. made. snacks are made by mother. දැන් මේකෙත් ওই ටිකම වෙන්න එපයි. හරි. challenge එකක් දෙනවා මේක explain කරන්න කාටද පුළුවන්. කොහොමද මේකේ මේ passive එක හැදුනේ කියලා. yes. she flattens the dog කියන එක passive කරලා පෙන්නන්න. Can I get a chance, please? You are the one with a mouth. You and Nilanka are the ones with the mouth in this class. Unfortunately, you can start. She's flattened the dog. A sentence එකේ subject එක තමයි she. ඒක ඒ කියන්නේ sentence එකේ පිටිපස්සට යනවා by her වෙලා. එතකොට මේකේ object එක තමයි the dog. the dog එක ඉස්සරහට එනවා the dog කියනවා තමයි object එක ඉස්සරහට එනවා. එතකොට new subject එකේ new object එකේ හැදුනා. එතකොට මැද flattens කියලා තියෙනවා. ඒක කැටි දෙකකට කැඩෙන්න ඕනේ. I can be verb plus PPV. එතකොට මෙතන simple present නේ. ඒක නිසා do එකට ගැලපෙන්නේ is. එතකොට flattens එකේ PPV එක තමයි flattened. Yes. The door එක මුලට එන්න පුතේ. door එක මුලට එනවා. මේක පුතේ GH තිබ්බට එක silent එන the door. the door. කියන්නේ G silent G කියන්නේ නැහැ. the dog. කියන්නේ dog නෙමෙයි dog බලන dog. ඒ කියන්නේ dog. 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 දැන් dog කියලා සමහරවස් කරනවා. ඒක නම් විදිහ අවශ්‍ය නැහැ. dog. dog. දැන් dog එක මුලට the dog මුලට එනවා. ඈම් මිස්සා තුනෙන් එකක් දාන්න නෙමෙයි. ඈම් මිස්සා තුනෙන් එකක් දාන්න. the dog එක match වෙන්නේ is කියන එක. flattens එකේ PPV flattened. flattened she අගට යනවා by her වෙලා. ඉස්සරහ පස මාරු වෙනවා. ඉස්සරහ පස මාරු වෙනවා. මැද කොටස් දෙකයි. be verb එකයි PPV. am මිස්සා තුනෙන් එකයි PPV. now these answers හරියා am මිස්සා තුනෙන් එකක් දානවා ගැලපෙන එක am මිස්සා තුනෙන් එකක් දානවා brackets වල තියෙන කෙනාව PPV කරනවා. ඔච්චර කරන් තියෙන්නේ. am මිස්සා තුනෙන් එකක් දානවා am මිස්සා තුනෙන් එකක් දානවා
brackets වල තියෙන කෙනා PPV කරනවා. ඕක තමයි challenge. ඕක තමයි කරන් තියෙන්නේ. Okay, Hansini has sent me answers already. Others to hurry up and send me answers. Ada tikman කරන්න. ada tikman කරන්න. Okay, Enuki very good. And Hansini very good. මම පොඩ්ඩක් දැන් රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. එනුකිටත් දෙනවා අනිවාර්යම chance එක එනුකිවටම අනිවාර්යෙන් certain දෙනවා. තව කවුරුත් නැති challenge එකක් කරන් මේක ආන්සර් සහ ආන්සර් එන විදිය explain කරන්න තරම් challenge එකක් ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. මම දන්නා knowledge එක තියෙන අය ඉන්නවා. challenge එකක් ගන්න තියෙන බය තමයි සමහරකට තියෙන්නේ. speak කිරීමට තියෙන බය, කතා කිරීමට තියෙන බය, phobia. only එනුකි can. එහෙමද? එනුකි විතරයි මේ class එකට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නේ. ඊළඟ chance එකක් ගන්නවද ඊළඟ? තව කවුද ඉන්නේ? Answer and reasons. උත්තරය සහ හේතුව. Okay, no others. Enuki, you can start. The Enuki. If you want, you can. සර් ආන්සර්ස් විතරක් විතරයි නේද කියන්නේ? Answers and reasons. ඇයි එකට ගන්න is කියන එක එහෙම අයියා am ගන්නේ ඇයි ගන්නේ ආයි. Okay sir. මෙතන ඉංග්‍රීසි තියෙන නිසා අපි ඉස්සරහින් be verb විදිහට is ගන්නවා. speak එකේ PPV එක spoken. second එක butter කියන එකටත් අපිට is ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ PPV එක made. third one එක patience. ඒක plural එකකින්ද අපි ආ ගන්නවා. ඒකේ PPV එක තමයි taken. fourth one එක football. ඒක singular නිසා එතනට is ගන්නවා. be verb එක විදිහට. එතකොට play එකේ PPV එක played. fifth එක and is ඒක singular එකක්. ඒක නිසා එතනට be verb එක විදිහට is ගන්නවා. surround එකේ PPV එක surround. Okay. English එක දාන්න පුතේ am නිසා තුنين is කියන එක. English singular සවිකුත් පුතා. හරි? is ගන්නවා. speak එකේ PPV වෙන්නේ spoken කියන එක. මොකද speak එකට තියෙන spoke spoken කියන තුන. butter එක දාන්න is butter is. patience කියන්නේ ගොඩක් is දාන්න බෑ. football එක ගන්න is එක්කෙනයි. an island එක ගන්න is එක්කෙනයි එකයි. make එකේ PPV වෙන්නේ made. took එකේ PPV වෙන්නේ taken. play එකේ PPV වෙන්නේ played. What has happened to you today Nilanka? අද නිලංක silent. මොකද නිලංක වැඩි කතා කරන්නේ නැත්තේ. surround. අවුද? surround එකේ PPV surrounded. surrounded. PPV එක හදන්න ed දාලා පුළුවන්. ed බැරිවක් තියෙනවා. speak එකට ed දැම්මොත් speak දෙනවා. ඒක වැරදි. spoken. make එකට made. took එක taken. play එක played. clear කියනවා මම හිතනවා. I think it's clear. right. take your CR ගැන මම පොඩ්ඩක් තව වැඩිපුර කරනවා මේක. passive. passive කියන්නේ අමාරු subject area එකක් විදිහට සලකන නිසා මම ටිකක් කරවල යනවා. මේ දෙන ඔක්කොටම තියෙන ඕගලන්ට am is are තුනෙන් එකක් දාලා දෙන verb එක PPV කරන්න විතරයි. CR ගන්න grammar writing CR ගන්න ඕන. ඉස්සර පස්ස මාරු කරා am is are තුන එකක් දැම්මා තියෙන verb එක PPV කරා. මුලින්ම දෙන ලේසි ඒවා. දැන් ලේසි ගන්න අයිකෝල් මාලා කියන එක හරිද? මොකද verb එකට ed දාන විතරයි තියෙන PPV කියලා am is are තුනෙන් එකක් දාලා ඉස්සර පස්ස මාරු කරලා edit කරන්න ඉතින්. පොඩින්න මේ දිගට මේක දාලා copy paste කළාම හදනවා.
The calls කියලා වැටිලා ඔබදී singular s එනවනේ calls කියලා. he එකට calls, she එකට calls, ශීලා එක්කෙනා නිසා calls. පැටිම කලමුව. පොඩි සපෝට් එකක් ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න. මාලා ඉස්සරහට එනවා. පැසිව් කරාම මාලා ඉස්සරහට එනවා. මාලා කියන්නේ am is තුනෙන් එකක්. මාලා කියන්නේ is. call එකේ PPV called. I පිටිපස්සට යද්දි by me වෙන්නේ. එහෙනම් මාලා is called by me තමයි answer එක first එක. මාලා is called by me. ඒතර ඔක්කොගෙම ඔයගලට වෙනස් කරන්න තියෙන දැන් බලන්න පිටිපස්ස එක නිසා by me එක තමයි වෙනස් වෙන්න තියෙන දිගටම. ඊළඟට by us, by you, by them, by him, by her, by it, by Sheila and Pala, by teachers අන්නේ වගේ පිටිපස්ස තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දෙන්න දෙක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Now everyone has to hurry up. ඉක්මන් කරමු. තමම ඉක්මන් කරන්න ආන්සර්ස් ටික ලියන්න. මට එවන්න ඉක්මන් කරන්න. Okay, then Enuki has finished and send me a message mentioning that just to hurry up. Finish කරන්න message එකක් කරන්න finish කියලා ඉක්මන් කරන්න හැමෝම. මේක එච්චර අමාරුද ළමයි? grade 8 ළමයිට බුදුම්බෝ මේක අමාරුකම මට හිතා ගන්නවත් බැහැ. Okay, හංසනි භාග්‍ය. හංසනිට chance එකක් ඕනිද answers ටික කියන්න හංසනි? answer එක සහ reasons මට ඕනි වෙන්නේ ඉච්චරයි. Okay, හංසනි you can start. I call Mala ඒකේ I පිටපස්සට යනවා by me කියලා. ඊට පස්සේ Mala ඉස්සරහට එනවා Mala is called by me කියලා. We call Mala කියන එකේ we පිටපස්සට යනවා by us කියලා. Mala ඉස්සරහට ඇවිල්ලා Mala is called by us වෙනවා. ඊට පස්සේ you call Mala කියන එකේ you පිටපස්සට යනවා by you වෙලා. ඊට පස්සේ මාලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ මාලා is called by you. ඊට පස්සේ මාලා is called they called මාලා කියන එක they පිටපස්සට යනවා by them වෙලා මාලා ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ මාලා is called by them වෙනවා. ඊට පස්සේ he called මාලා කියන එක he පිටපස්සට වෙනවා by him වෙලා. ඊට පස්සේ මාලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ මාලා is called by him. She called මාලා කියන එක she පිටපස්සට යනවා by her වෙලා. මාලා ඉස්සරහට ආවම මාලා is called by her. It called මාලා කියන එකේ it පිටපස්සට යනවා by it වෙලා. මාලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ මාලා is called by it. Sheila called Mala කියන එකේ Sheila පිටපස්සට යනවා by Sheila වෙලා Mala is called by Sheila. Sheila and Pala called Mala කියන එකේ Sheila and Pala කියන එක by Sheila and Pala වෙනවා. ඊට පස්සේ Mala are called by Sheila and Pala වෙනවා. ඊට පස්සේ teachers called Mala කියන එක teachers කියන එක පිටපස්සට යනවා by teachers වෙලා Mala is called by teachers.
Okay. Next එක දෙනවා ඊළඟට. ඊළඟ මේක දැන් මම YouTube එක දාලා next එක ඊළඟට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඊළඟට එන උකිට ඊළඟට ටිකක් තව වෙනස් කරපුවා දෙනවා. හැමෝම chance එකක් දෙන්න ඕනේ. Okay නේ good done. ඒක වල answers දැන් වෙලක් තියෙනවා. අන්තිම බයි දෙන්නක විතර වෙනස් වෙන දිනවා. ඒක වෙනස් කරන්න දෙන්නේ. ඇයිද ඉතුරු කියලා එකයි මාලා එකයි. මම බ්‍රැකට්ස් වල ගත්තේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕගලන්ට. බ්‍රැකට්ස් වල ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. highlight කරගන්න. now දැන් බලමු. දැන් පිටිපස්ස වෙනස් කරනවා. Okay, now this one. මේක හදන්න බලමු. මේක හදන්න ඉක්මන් කරන්න. Once let me know. finish una message එකක් දාන්න ඉක්මන් කරන්න යමුවා. press hand කරන්න message එකක් දාන්න ඉක්මන් කරමු. රෙසිව් කරන්න තියෙන්නේ. මේකත් අරකම තමයි ඉස්සරහ පස්ස මාරු කරනවා. කියන්නේ නෑ. මැජික් නෙමෙයි හොඳේ. කියන්නේ him එක ඉස්සරහට එනවා he වෙලා. he එක දාන්නේ is. he එක දාන්නේ is. call එක called වෙනවා. Okay, එනක finish නේ. එනක this one finished or not? This one no? Yes, sir, finish. Wow. Okay. By me is called by me. ඊළඟට finish no? ඊළඟට finish ද? ඊළඟට Yes, sir. හරි. දෙන්න ඕන කෙනෙක්ට මම මේක දීලා ඊළඟ කෙනාට දෙනවා. හරියා. කොහොමද මම කිව්වා දෙන්නම දෙනවා නම් මම chance එක දෙනවා. දෙන්න ඕන කෙනෙක් මේක ගන්න. තව එකක් දාම ඊළඟ එක ඊළඟ කෙනාට එහෙම බෙදලා දෙන්න. අදස්තු හරියා. අනිත් අතින් මම කරන්න. මොකද කළා කියන්න. ගෛරිකා මේක අමාරුද? මේක අවුලක් නෑ නේ ගෛරිකා. එතකොට what about Yuki Rodrigo issue එකක් නෑ නේ පුතේ. Yuki no issues no? Both of you newcomers දෙන්න අවුලක් නෑ නේද? තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මම කියලා දෙනවා ආයි. පරණයටත් එක්ක තමයි මේ පරණයත් එක්ක නම නදුවන්නේ හොඳේ. ඔය පරණ කට්ටිය මම ක්ලාස් එකේ හිටියන දැන් ඔළුවෙන් හිටවන්නේ. ඒ ආන්ස් එකක් දෙන්නේ නෑ. කටවල ඇරලා කතා කරන්නේ නෑ. ඔන්ලයින් ඉඳ බේරලා ඉන්න. ඔන්ලයින් ඉඳ බේරලා ඉන්න. හොඳේ. එන්නකො ක්ලාස් එක පැත්තට අල්ලගන්න. ඔළුවෙන් හිටවල ආන්සර්ස් ටික අහස්සන්නේ.
රණවීරව නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඔය යන ගමන් හරි ගෙදර මොකද? ඔයද නේද? Okay, next chance. එනුකියෝ ඊළඟ. Who wants? දෙන්නෙන් කවුරු කෙනෙක් ගන්න බෑ. තව එකක් දාන්න බය වෙන්න බෑ නිසා මේකෙන් පස්සේ එකක් ඊළඟ කෙනාට. කවුරු කමන්න පටන් ගන්න. Yes. දෙන්නම silent. I call him එක මුලට එනවා he වෙලා I කියන එක යනවා පිටිපස්සට by me වෙලා එතකොට he called by me දෙවනි He is called by me. මොකද He is what is එක මිස් වුණා. He is called by me. he is called by me වෙලා ඊට පස්සේ she called by me කියනකොට ඒකේ her කියන එක යනවා මුලට she වෙලා I කියන එක යනවා අන්තිමට by me වෙලා ඊට පස්සේ උත්තරේ එනවා she is called by me I call it ඒකේ it එක මුලට යනවා it වෙලා ඊට පස්සේ by me I එක යනවා අන්තිමට by me වෙලා එතකොට it is called by me හතරවෙනි එකේ I call them එක වෙලා they is called by me වෙනවා they වෙනකොට ආ වෙනවා they are called by me වෙනවා ඊට පස්සේ එකේ I call මාලා කියන එක මාලා මුලට එනවා I කියන එක යනවා අගට by me වෙලා එතකොට උත්තරේ එනවා මාලා is called by me called by me called by me I call teachers කියන එකේ teachers කියන එක එනවා මුලට ඊපස්සේ I එක අගට යනවා by me වෙලා ඊට පස්සේ teachers are called by me වෙනවා මාලා and ශීලා කියන එක මුලට එනවා I එක අගට යනවා by me වෙලා මාලා and ශීලා are called by me වෙනවා they called us කියන එක මුලට එනවා v වෙලා they කියන එක අගට යනවා them වෙලා we are called by them වෙනවා me කියන එක මුලට එනවා she කියන එක අගට යනවා එතකොට me එක I වෙනවා she එක by her වෙනවා I is called by her I am ඔන්න විශ්ුන කලබල වෙනවා I එක I am කලබල වැඩුණා I am called by me her වෙනවා ඊට පස්සේ එකේ I call you කියන එකේ you අගට මුලට එනවා I කියන එක අගට යනවා by her වෙලා you is called by me you are called by me me thank you sir okay welcome මේ වැලිකල නැත්නම් මේ වැලිකල දැන් මේ වැලිකලම දාන් ඉදලා දැම්මට වගේ ඇත්තනම මතක නැහැ සර්නේම් එක නෝක කේෂර දැන් වැලිකල කේෂර මම හෙනවද නැද්ද කේෂර එහෙනවනේ එයා කේෂර ආයි ගම වැලිකලද ඇත්තටම අහන්නේ මේ වීඩියෝට අහගන්නේ මේ ඇත්තටම අහන්නේ මොකද්ද සර් දැන් සර්නේම් එක වැලිකල තියෙන වැලිකලද ඔයගොල්ලෝ ගම එතකොට නෑ වෙන්න බෑනේ අම්මයන් අහලා බලන ඕන දන්නවල අනිවාර්යෙන් වැලිකල වෙන්න ඕනේ ගම එකේ. ඒ ඉතින් වැලිකල කියන්නේ මේ හොරණ පාරේ වැලිකල නේද? පොකුණු විට වැලිකල. හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයන්න දෙයක් වාට මම දැම්ම ඔළුවට කල්පනා කරලා බලන්න හොයලා බලන්න. අර කවුද අපි මේ අණ්ඩ කුමාර මහත්තයා කියන වගේ කල්පනා කරලා බලන්න. වැඩියක් පොඩක් හොයලා බලන්නකො මොකද කියනවට. ඇයිලා මේ ඉතින් වැලිකල කියන්නේ ගමක නමනේ. මම කියනකොට හොයලා බලන්න ඕනද? දැන් ඊ පෙරේද ගියා එක මතක් වෙයි මම වැලිකල ගියා මගේ. පොඩි වැඩ වගේ කට. අන්ට කර්ෆියුත් නෑනේ පුතේ උන්ට යන්න පුළුවන් නේ. තේරුණාද මං කිව්ව දේ? තමයි. තේරුණා නේද? කර්ෆියුත් නෑනේ ඕන තරම් යන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ඒ දවස්වල. සර් ගියාද? ඈ පුතේ? හොඳ සර් ඉතින් කර්ෆියු නෑනේ පුතේ. කර්ෆියු තියනවද? මෙහෙට නෑ සර්.
ඔහෙට නෑ අපි පැත්තට කර්ෆියු නෑ. පිළියන්දලත් නෑ, හොරනටත් නෑ. මම වැඩවලට කියපු කිසි පැත්තක කර්ෆියු තුන්නේ. ඒකින්ද කියන්නේ. නෑ මට යන්න පුළුවන් මයික නමට BR එකක් කම්පැනියක් තියෙනවා. ඒකින්ද මට යන්න පුළුවන් මගේ වැඩවලට. ඒකට පර්මිට් එක අරන් තිනවා මම. මේ මම යන්නේ පර්මිට් ඇතුව. නමුත් යන කට්ටිය නවත්තලා බාගෙට බාගේ හො පර්මිට් එකක් තියෙනවද කියලා පර්මිට් එක හොයාගන්න බැරි ගන්න වෙන්නේ ලයිසන් එක තමයි අතට. anyway මම යනකම් පොලිසියගේ මූණ දිහා බලන් යන පොඩ්ඩක් මම නවත්තයි කියලා ආසාවට පොඩ්ඩක් පර්මිට් එක පොඩ්ඩක් පිළලා යන්න කියලා. ඒත් බලන්නේ අහක බලා ගන්නවා. මූණ දිහා බලනවා අහක බලා ගන්නවා. අහකට බැලුවක විතරක් දැන්නේ අහක බලා ගත්තා. බලන්න ඉතින්. okay this one බලමු. මේක ටිකක් අමාරු එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේක මන්ට චැලෙන්ජ් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩාම අමාරු ලෝකෙ තියෙන අමාරුම දාන්නේ ඈ. ඉන්මික්ස් කවල මේ දානවා. බලමු ඉතින් කවුද චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න කියලා. ලෝකෙ තියෙන අමාරුම ඒවා නෙමෙයි හොඳේ. මේක පුළුවන් නම් මේකේ ඔක්කොම ටික හරියන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් excellent තමයි කියන්න තියෙන්නේ. excellent එනවා. මික්ස් එක දාන්න ටික ලේසියි අමාරු දෙකම දාන්න. right now when done let me know මේකද කරන්නකො බලන්න. මේක challenging. මේක real challenging. මේක නම් ලේසි එකක් නෑ. මේක ඔක්කොම ටික හරියන්න කරන්න පුළුවන්. ඔයා I really nice excellent. ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම simple present passive හොඳටම ඔලුවට කියලා දින කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මේක finish කරන්න. මේක ඔක්කොම හරිනම් challenging. ඔක්කොම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න. කරලා බලන්න. හැමෝම ඉස්සරහ පස්ස මාරු කරලා නැද්ද වෙනස් කරලා බලන්න. and Yannick Rodrigo when I want a challenge at you are a newcomer challenge Katino and Sanmita what has happened to you are not speaking with me now you are not using your you know like you are not using English now so I don't know what has happened. Other days you are chatting me in English and you are talking to me in English and I don't know what has happened. And there are some students who can use English and I request you to speak English because you know I have to explain things in Sinhala so that everyone can understand. It doesn't mean that the English
This English class is converting to Sinhala class. Okay, this is not a Sinhala class. I have to explain in Sinhala so that everyone can understand. Doesn't mean you have to speak in Sinhala. If you know how to use English, how to speak English, and to speak English, you must use it. That is the thing. English කතා කරන්න පුළුවන් අය English එකෙන් කතා කරන්න. මම සිංහලෙන් explain කරන්නේ හැමෝටම තේරෙන්න. මොකද මගේ class එකේ ultimate අරමුණ වෙන්න ඕනේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම සිංහලෙන් explain කරාට English තමයි පුළුවන් මට්ටමින් කතා කරන්න. මට message එකක් දාලා English වලින් දාන්න ඒව දැන් බලන්න. නැත්තම් ඉතින් වෙන්නේ මොකද්ද? grade 12 වෙනකන් school ගිහිල්ලා කියන්න තාම English කතා කරන්න බෑ. grammar පුළුවන් ඕන exam එකක් දීලා pass වෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න නම් බෑ. ඒ මොන තරම් ඉන්නවා. Okay, Enuki, you can. As you have finished, you can explain this. Your chance. Sir, answer එක විතරක් කියන්නද? Doesn't matter, no matter. Okay, sir. First one, I collect water. Passive voice here, water is collected by me. Second one, I cut grass. AK passive voice here, grasses is cut by me. Third one, she calls me and her. Passive voice here, I and she are called by her. Fourth one, they gives us a chance. We are given a chance by them. Fifth one, Mala makes tea. Tea is made by Mala. Next one, you break glasses. Glasses are broken by you. Next one, they beat us. We are beat them by them. Next one, she milks the cow. The cow is milked by her. Next one, she knows me and you. I and you are known by him. Last one, they brings us luck. We are brought luck by them. Excellent. එක තැනවට මිස් වුණේ. Second එකේ grass නිසා is එන්න ඕනේ. Grass නිසා is එන්න ඕනේ. grasses නෙමෙයි grass. Sir, ලියලා තියෙන එකේ ලියලා තියෙනවා. Anyway, very good. Fantastic. Water is collected by me. Water is collected by me. මේක ගොඩක් challenging වුණාද ළමයි? මට message එකක් හරි දාන්න මේක ලේසිද අමාරුද කළාද නැද්ද කියලා. Grass is cut by me. මේක පැත්තකින් තියන්න කලින් දෙක මොකද උනන්නේ බලන්න. කලින් දෙක කරගත්තේ නැති අය ඉන්නවා. me නම් I නේ. I and she are called by her. she නේ තියෙන්නේ. they a chance නෙවෙයි. ඔය ක්‍රම දෙකක් පුළුවන්. දෙකම මම ලියන්නම්. we are given a chance by them එකක්. මොකද ඕකේ object දෙකයිනේ. ක්‍රියාවට ලක් වෙනවා දෙකයි. direct object and indirect object කියලා. they give a chance in a direct object. they give us a chance indirect object. හරි. එහෙනම් a chance is given to us by them දෙකයි. two passive. අනේ පුතේ යන්නේ මට තාම හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. මට අමාරුද දන්නේ නැහැ. හරි? මම ඇත්තම දන්නේ නැහැ. මට ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න ඉෂුව එක ගැන කතා කරන්න බැහැ. මැසේජ් එකක් කර දාන්න අමාරුද නැද්ද කියනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් එම තව කවුද නිව් අය ඉන්නේ? පසිදු තව කවුරු ඉන්නව නිව් කම්පස ගයරුක අපූර්ව ඔගොල්ලෝ අපූර්ව නම් දැන් ටිකක් බලන්න ඕනේ. අපූර්ව පොඩ්ඩක් කතා කරනවා මදිනේ. ආවම නම් කතා කරලා යන අපූර්ව මාත්. He is made by Mala. Sorry, Mala. Glasses are broken by you.
we are අනිත් එක්කෙනා තමයි අල්ලන්නේ අචිරවත්. අචිරගේ voice එක ඇහුන්නේ නැහැ. අචිර මතක ඇති කාලේ. කතා කරන අචිරට අමතක වෙලාද නෑ නේද? we are beaten by them. ආදිශගෙත් එහෙම තමයි නේ ආදිශ. මානුගගේ මේ ඔක්කොගෙම එහෙම තමයි. මාරයි අප්පා. Cow is milked by her. I and you are කට්ටිය මෙන්නකො ක්ලාස් එකට පටන් ගත්තම් ෆිසිකල් කතා කරවන්නම known by එතකොට කතා කරන්න දෙයක් නෑ නේ පුතේ කවුද මේ උවිඳු එතකොට කට වහගන්න කියන්න තේ අපිට වෙන්නේ නේ උවිඳු නේ නිලංක මෙතෙන් කතා නොකරන කට්ටිය ඉන්නවනේ ක්ලාස් එකට ආවම මට වදියේ මොකද්ද එහෙම නේද ඔය දැන් එන්න සයිලන්ට් චරිත ඉන්නවද එන්න සයිලන්ට් හරි හොඳයි අපෝ හුම් සත්‍යයක් නෑ ක්ලාස් ආ පුතේ ක්ලාස් එකක් වැඩ කරන්න දින අපුර කැනුවා ඉන්න කියන්න තව වෙලා තියෙන්නේ මේකෙදි එන්න සයිලන්ට් we are brought luck by them ඊළඟට luck is brought to us by them හරි ඔව් උවිඳු නම් එහෙම නෑ උවිඳු ඇත්තටම එහෙම කතා කරන්නේ උවිඳු පාඩුවේ ඉන්න හරිය ආන්සර් කළා මේ උවිඳු දාලා මම නම් එහෙම නෑ ආන්සර් කියලා හරියටම හරි දැන් ඇත්තටම වගේ ඉතින් කරදරයක් නෑ නේ ඔය පොඩ්ඩයි පොඩි පාත් එකක් තවත් දානවා මොනවා දෙයක් එච්චරයි එහෙම කරදරයක් නෑ කිසිම නෑ මේ ක්ලාස් එකේ කිසිම මට කරදරයක් නෑ ඔක්කොම හොඳයි මම කියන්නේ මේ කතා දැන් නොකරන එක සම්බන්ධව මම කියන්නේ බිඳුවක්වත් කතා නොකරන සම්බන්ධව මාරු මම ඉතලා ගෙවල්ලා කතා කරන්න අමතක කියලා ඉස්කෝලෙන් පටන් ගත්තම ඇවිල්ලා කර කර ඉඳන්නේ නැහැ පුතේ හොඳේ ගොළු වෙලා ඉඳන්නේ බලාගෙන හොඳේ අර ඔය අම්මා තාත්තා එක්ක කතා කරන්න එහෙම කතා කරන්නෙම නැතුව ඉඳේවා හොඳේ නැත්තම් ස්කූල් පටන් ගත්තම දැන් දෙසැම්බර් වල පටන් ගන්නවනේ ස්කෝලේ ගිහිලි වෙලා යවන්න වෙන්නේ මේ ඉන්න ස්කූල් එකට නෙමෙයි එතකොට යවන්නේ අපිට ඩිෆරන්ට් ලයින් මේ අඳගුළු බීරයකට දාන්න වෙනවා මේක ගෲප් එකට දානවා ඒ ළමයට පාස් කරන්න කියනවා නෙමෙයි හොඳේ ඕගොල්ලෝ උන්ට වීඩියෝට කියනවා විතරයි ගයිඩ් එක නම් මට වැඩ කළා ෆොටෝස් එකවල තියෙන හොඳයි ඒක හොඳයි right unit 7 the world of children read the dialogue and complete the sentences late fee ප්‍රමාද ගාස්තු return නැවත ලබා දුන්නා නැවත පැමිණියටත් ගන්නවා overdue කියන්නේ අර කල් පැනලා බරෝ ඉල්ල ගන්නව ණයට ගන්නව මිලදී නම් ගන්නෑ බරෝ කියන්නේ ණයට ගන්නව ඉල්ලා ගන්නවා sorry request එකට ඉල්ලීමක් කළා gaps fill කරන්න and send me answers එවන්න පිරිසුනා finish කියලා message එකක් දාන්න ඉක්මන් කරන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන හැමෝටම ඊට පස්සෙත් පැසව් තියන්නේ ආයි පාරක් පැසව් ළඟ එනවා ඊළඟට පැසව් තියෙන්නේ මට ඇත්තටම රේස් හෑන්ඩ් කරන්න පැසව් තාම අමාරු කට්ටිය දැන් මේ කලින් කරු පැසව් මට දැන් honesty is the best policy අවංකවම තමයි අවශ්‍ය කලින් කරු පැසව් එකේ එකක්වත් තේරුන්නේ නැහැ අයියෝ මොනවද කියලා තේරුන්නේ බලන්න ගියා මසක් ඉස්සරහ අපිට මාරු කරන්නකෝ මැද්ද මොකද්ද කොටස් දෙකක් කිව්වා අනේ මන් දන්නේ මෙලෝ දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ කියලා කියන හැටම රේස් හෑන්ඩ් කරා අවංකව මට ඕන අවංකවද බව මම වගේ කරන දේ මට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඊළඟ ටියුට් එක ප්ලෑන් කරන්න එකයි රේස් හෑන්ඩ් කරන්න අර කලින් වරු පැසිව් කිසිම දෙයක් ඔය අයි කෝල් මාලා මොනවාක්වත් තේරුන්නේ හරි වින්ද thank you මට honesty එක අවශ්‍යයි හරි වින්ද හොඳයි එච්චරයි ඊම විතරයි හොඳයි බයින්වා වින්ද මම ඉස්සරහ ටියුට් එක ප්ලෑන් කරන එක තේරෙන්නේ ඕකේ ආදිශට තේරුණා මදි ආදිශට මදිද තේරුණේම නැද්ද අපිට බරෝ කියලා කියන්නේ ඉල්ල ගන්නවා ණයට ගන්නවා කියන එක ටිකක් ආදිශ let me know ආදිශට තේරුණේම නැද්ද ටිකක් තේරුණා ටිකක් අමාරුද මොකක්ද ආදිශට you are unmuted ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් ආදිශ මට කියන්න බං just let me know ආදිශ මොකද එක්ක කියන්නකෝ ඉක්මනට අර තේරුණේම නැද්ද යම් ප්‍රමාණයක් තේරුණාද මොකක්ද තියෙන්නේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඉක්මනට ඒතර උවින්දුර මොකද උනේ තේරුණේම නැද්ද පැසු තේරුණේම නැද්ද කො මැසේජ් එක දාන්න ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ පොඩ මැසේජ් එකක් දාන්න තේරුණේම නැද්ද චුට්ටක් තේරුන්නේ නැහැ හරි ඔකේ වින්දු චුට්ටක් තේරුනේ නැහැ හොඳයි
අපූර්ව ඔය තුන් හතර දෙනා ඔය හතර දෙනා මට දාන මැසේජ් උදේ දැන් ඔල්රෙඩි සෙට් කරලා තියෙනවා අනිත් අය මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔකට තේරුණේම නැද්ද තේරුණා මදි හරි ආදිශ very good fantastic මට ඕක තේරෙන්න ඕන හරි එතකොට මට ඊළඟට අපූර්වක් දාන්න මොකද්ද තමන්ගේ මට්ටම තේරුණා මදිද තේරුණේම නැද්ද මොකද්ද කියලා විහඟට මම thanks කරන විහඟ initiative විහඟ කලින් මතිස්සුයන්ට අනික කටේ තතිස්සුනේ තතුස්සන්නේ අපුරත් මම කරන්න හරි okay this one මේකේ answers ටික කියන්න chance එකක් තියෙනවා hand raise කරන අයට hand raise කරන්න chance එකක් දෙනවා දැන් answers කියන්න දැන් hand raise කරන් ඉන්නෝනේ answers කියන විතරයි නැත්නම් answers අහනවා විහඟත් hand raise කරන් ඉන්නව answer කියන්නද ආදීශ අපූර්ව hand raise කරන් ඉන්නව නම් answer කියන්න පුළුවන් okay නිලංක එනුකියෝ දෙන්නට 2 දෙනවා okay 2 per 1 එකිනෙකට දෙක ගන්න දෙනවා plus 2 නිලංක start or enuki doesn't matter plus 2 Hansini borrowed 2 books to the library. The books were 3 weeks overdue. okay පොඩි issue එකක් තියෙනවා borrowed නම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ අතින් පස්සේ පුතේ පොඩ මතක තියාගන්න හැමෝම ලියා ගන්න උතන borrowed එක follow වෙනවා හැමතිස්සම වගේ මොකෙන්ද from එක return එක ගොඩක් වෙලා මේ වගේ අවස්ථාවල follow වෙනවා to එක ඔක ලියා ගන්න පැත්තක return to වලින් follow වෙනවා borrow එක from වලින් follow වෙනවා දැන් බලන්න පුතේ එහෙනම් ඔයා මෙතන to තියෙනව නේද එහෙනම් මොකක්ද ඉන්නේ ඊළඟ දැන් මට කියන්න දැන් ඊළඟම කියන්නේ පුතේ 2 තියෙනවා එහෙනම් මොකක්ද එන්නේ return නේද හරි නේද හරි සර් the books were 3 weeks overdue එකයි okay now your chance enuki Since your due date was passed, she had to pay a late fee. Next one, Hasini wanted to borrow some books on children's festival and games. okay last one too you can tell it's okay any of you Hasini borrowed to the librarian to hold the books for her. Sir, may sorry, sir, තිබ්බේ පොඩ්ඩක් වැරදුනා එතන request එන්නේ. මොකද පුතේ මේක නේද හංසිනි wanted He to wanted to request. එක බරෝ නේ Okay, sir. 2 යට තිබින්න මම උදේ දැක්කේ මේක. පොඩ්ඩක් ඇතුළේ. මේක බරෝ some books මේක from නැහැ නමුත් Yes. from වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට හරි හංසිනි request it right හදාගන්න මොනවද මේකේ මීනින්ග්ස් ටිකක් කියන්න chance එකක් දෙන්නම් පොඩක් අපිට පුතේ මෙහෙමයි මේ අහන්න මම මේ පුළුවන් තරම් හදන්නේ ඔයගලගේ අර බෝන්ස් වලට මොකක්ලගේ මොනවද මේ මැර බෝන්ස් ඇට මිදුළු වලටම නොලෙජ් එක යවනවා කියලා කියන්නේ අර ඇඟටම නිකන් කාය වැදිලා යවන්න හදන නොලෙජ් එක I am trying to use so මම හදන්නේ නොලෙජ් එක පාස් කරවන්න අර to the best level හොඳම level එකට so that you can understand you are like a teacher then you know තමන්ට ඉගෙන ගන්න තරනේ කෙනෙක්ට explain කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ මම හදන්න යන්නේ but it doesn't mean you have to be a teacher කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ ආදිෂ්ඨ වෙන්න online නේ mathematician කෙනෙක් හරි ඒක යාගේ target එක කෙනෙක්ගේ targets වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මම හදන්නේ language එක මේ knowledge එක pass කරලා හොඳටම logically තරකානුකූලව ඔලුවට යවන්න දෙයක් explain කරන්න පුළුවන් ගන්නට මොකද ඔය ඕන job එකක තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි එක ලක්ෂණයක් තමන්ට දෙයක් present කරන්න තියෙන හැකියාව ඉස්සර වගේ job කරන්න බෑ ළමයිද ඉස්සර වගේ job කරන ඉස්සර ගිහිල්ලා නෙමෙයි තාම ලංකාව පුළුවන් මොකද තාම ගිහලා මුම්බගෙන ඉඳලා සමංග වැඩේ කළා ගෙදර එන්න පුළුවන් මම ඉතින් අපේ රටේ පුළුවන් අපේ රටේ මොකද්ද ළමයි අපේ රටේ පළවෙනි බිලියන් වල ඉන්නේ ධම්මික පෙරේරාට තියෙන්නේ 1 බිලියන් 1 බිලියනයි හරි 1 බිලියන් එදා ලංකාවේ පළවෙනි කොටිපතියක් මම අගය කරනවා ලංකාවේ සම්පූර්ණ ආදායම් බිලියන 80ක් වෙනකොට
හරිද? එයා එච්චරක් හදාගත්ත එකක්. ඉතින් වටිනවා කොහොම හරි මිනිසුන්ගේ සල්ලි පුරා කාලා හරි. මේ සෝරි වැරදුනා මේ බිස්නස් කරලා පොඩි පැටලීමක් ඒක. හරි? මම එයාට ගෞරව කරන අතර අගෞරව කරන දෙයක් තමයි එයා කොරෝනා වලට කලින් බිලියන 550යි හම්බ කරලා තිබුණේ. කොරෝනා වලට කලින් මිලියන 450යි හම්බ කරලා තිබුණේ. කොරෝනා වලින් විතරක් එයා හම්බ කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර. කොරෝනා ලාභයගේ කොරෝනා කාලේ ලාභය. ජීවිත කාලෙම ලයිෆ් ටයිම් එක හම්බ කරලා දුන්නේ මෙච්චරයි. මම අගයත් කරනවා අනිත් පැත්තට ඉතින් කොරෝනා වලින් ඔක්කොම ගෙදර ඉන්නකොට එයා තමන්ගේ ගේම මට අපේ ඇත්ත කැප්පෙන් ඒ කාලෙත් එයාගේ දේවල් විතරයි දුවන්නේ. හරි මේ තමයි එයාගේ කොරෝනා ලාභේ. කොරෝනා ටයිම් එකේ. ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් ද ළමයි. කොරෝනා වලට අපි ගෙදර හිටියට එයා ගෙදර ඉන්නේ නැහැ කියලා. සෝරි එයා ගෙදර ඉන්නේ නැති. ආයි කම්පැනි නවතින්නේ නැහැ කියලා. මේ කොරෝනා වල පෙර ලයිෆ් ටයිම් එකේ මම කරපු ගාන. මේ කොරෝනා අවුරුදු එකමාර විතරක් ලාභේ. දැන් ඕකේ පැනලා මේ අවුරුද්දකදී බලද්දි මම දැන් ඕකට එහා ගිහලා ඉතින්. මේ DP ධම්මික පෙරේරාගේ ලාභය. මොකද හිතන්නේ? කොරෝනා කාලේ වැඩිම වාසි ලබාගෙන දින පුද්ගල ලංකාවේ කවුද? ඇත්තටම ධම්මික පෙරේරා. හරි? බිලියන 80 රටේම ලාභය. ආදී කියන 84ක් කරන්න බලනවා තාම බැරි වෙලා ඉන්නේ මෙහෙම මේ අවුරුද්දේ කොරෝනාත් එක්ක. රටවලක් තිබිලා ගොඩක් ඒවත් එක්ක. මේ තමයි ලංකාවේ. එහෙම ආර්ථිකයක බිලියන 80කින් රටේ ආදායමෙන් 80 එකක් එයාගේ. හරි? නයින්නේ මාරුනේ. anyway. ඒතර මම කියන්නේ එහෙම ලංකාවේ ලොකුම කම්පැනි තෙච්චර නම් ලෝකේ කම්පැනි ගත්තාම උදේ ලෝකේ නම්බර් 1 කම්පැනි ඇවිල්ලා Walmart. ඊයේ ස්පෝකන් ක්ලාස් එකේ අපි කතා කළා ගැන 523 දකෝදේ කළා ඔපරේෂන් අවුරුද්දට එන බිලියන ගාන. බිලියන 523ක් ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දට හම්බ කරනවා. whereas ශ්‍රී ලංකා SL 80 බිලියන. මේ රටම එහෙම වෙන්න ඇත්තේ Walmart කියන කම්පැනි විතරක් 80 බිලියන 523 බිලියන හම්බ කරන අවුරුද්දට. ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ කම්පැනි එක නම්බර් 1 කම්පැනි එක වැට්ට යනවා නම් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් කොච්චර හොඳට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියන හැකියාව බලපානවා. මම කියන එක තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ වගේ නම්බර් 1 කම්පැනි එක වැට්ට යද්දි නොලෙජ් එක විතරක් මදි. ඩිග්‍රිය විතරක් මදි පුතේ. නම්බර් 1 ඩිග්‍රියක් තියෙනවනේ මොනවාද මැත්ස් වලින් හරි බයෝ වලින් හරි කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එකේ හරි නම්බර් 1 ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඒක ඉතින් for sure. මොකෝකට අපි බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය කරපු කෙනෙක් සිංහල ඉතිහාසය එහෙම නැත්නම් මොනවද අපේ තියෙන දේශපාලන විද්‍යාව ඒව කරපු කෙනෙක්ට ජොබ් එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ ළමයි. ඒක ජෝක් එකක්නේ. හරි. that's a practical joke. ඒක පැහැදිලි ජෝක් එකක් විතරයි. නම්බර් 1 ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ඩිග්‍රිය විතරක් මදි. how you present. ඔයා present කරන විදිය වගේ knowledge එක. ඔයා කොහොමද social skills තියෙනවා වගේ. එතනදී කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන විදිය. everything matters. හැමදේම matters. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද ළඟදී මේ කොයිද ඔයගොල්ලෝ වාහන ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් අතින් ඔක්කොම අර මේ හෑන්ඩ්මේඩ් කියන්නේ මැෂින් වල නොකර අතින් හදපු දේවල් තියෙන කායක මොකද්ද රෝල්ස් රොයස් නේද? රෝල්ස් රොයස් කම්පැනි වැඩ කරන ගෑල්ලා මෑගේ වීඩියෝ එක බැලුවද ලංකාවට ආවිල්ලා වෙලා වෙයා කරා වීඩියෝ එකක් කායකද කලේ වීඩියෝ එක ලහිරුත් එක්කද? කලිදු කරුණා රත්නත් එක්ක දෙරනේ බිග් ෆෝකස් එකේ බැලුවද මේ වීඩියෝ එක? නැද්ද තාම? අයියෝ. නැද්ද? මේ පුතේ මේ සරාගේ කතාව බැලුවද ඊයේ? එතකොට දෙවෙනි නිම බැලුවද? on topic දෙකේ big focus නෙවෙයිද එන්නේ කිය on topic එක හොඳයි බෙරුදා. අන්න ගෑල්ලා මේක. හරි? ඉස්සු හැදෙනවා. අපි අගය කරන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවේ ළමයි. හරි. ඒ නිසා මම මේ කියන දේවල් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මම හදන්නේ ඔයගලගේ මානසිකත්වය සහ ටැලන්ට් එක වෙනම ලෙවල් එකකට ගන්න උදව් කරන්න. ඒ නිසා වැඩ කරද්දි මාත් එක්ක වැඩ කරන්න බලන්න. නිකම්ම මේ මොන්ටිසෝරි මට්ටමේ නොලෙජ් එක විතරක් තියෙනවා කටපාඩම් කරලා මාක් සකබර්ග් මම පුද්ගලිකව අඳුරන්නේ ආදිශාල් ගල්ල you know මාක්ස් I know not person මම පුද්ගලිකව අඳුරන්නේ මම මාක් සකබර්ග් කියන්නේ ගෞරවම කරන කෙනෙක්. එයාගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මම ආස කරන ප්‍රධාන හේතුව දැන්ට ලෝකෙ 5ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ යම් කෙනෙක් 37 වගේ 36 වගේ වයසේ කෙනෙක්. අනිවාර්යෙන් එයා අනිත් අය නගියන කොට 50 ගණන් වල අයනේ. මෙයාට 50 වෙදි කොහොමද? මෙයා ලෝකෙ 50 ලෝකෙ පස්වන හොඳ මේ පස්වන සල්ලි තියෙන කෙනා. WhatsApp Facebook ඕන මම දන්නවා. හරි ඔක්කොම ටික මම දන්නවා. එයාගේ තියෙන මාර මූවමන්ට්ස් ටිකක් මූවමන්ට්ස් කියන්නේ ඇඟේ චලන නෙමෙයි. ඔය එයාගේ බිස්නස් ව්‍යාපාර තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් මූවමන්ට්ස් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරික වලට සිංහලෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. I don't know
how to tell them in Sinhala. Fantastic. දැන්ට 5th ලා ඉන්නවා මේ 37 වගේ වයසේදී. එයා ඉතින් 50 වෙනකොට කොහොමද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑනේ. හරි. හරි anyway අපි වැඩිට යමු. ඒ නිසා වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න මම ඔයාලා උනන්දු හදන්නේ ඒවට තමයි. මම කියන්නේ මෙතන ළඟ පළවෙනි කෝටිපති අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. මම කියන්නේ මම කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ගේ මනස හදනවා කියලා ඒ වගේ ඉලක්ක වලට යන්න අර මොන්ටිසෝරි ටාගට් නැතුව. passive voice simple past. ඔන්න දැන් passive තේරෙන්නේ නැතුව කට්ටිය තේරුම් ගන්න. පුතේ passive voice වලදී අනිවාර්යයෙන් මෙන්නමයි වෙන්නේ. මට මේකේ draw කරනකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ chart එක. ඒක අපි මෙහෙම කරමු. මට තප්පරයක් දෙන්න. මම උඩරාම එක තේරෙන්න කියලා දෙන්න. මට තප්පරයක් දෙන්න. හරි මෙහෙම කරමු ඉස්සෙල්ලා. මුලින් challenge එකක් දෙන්නම්. මේක මේවා sentence වල meanings ටික මට හදා ගන්න පුළුවන්. හදලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හදලා කියන්න. ඒක raise hand කරන්න. මේවා meanings ටික හදලා කියන්න. ඊළඟට මේකේ gap fill ටිකත් එහෙම කරලා දෙන්න. stand ටිකක් පුරවන්න. දෙකම කරන්න. මේකත් කරලා ඉවර කරන්න. කරලා raise hand කරන් ඉන්නම ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් දෙනවා. 5 minutes දෙනවා complete කරන්න. 2 minutes වගේ දෙන 5ම දෙන්න බෑ. මොකද අපේ වෙලාවම තියෙනවා. මම මේ දෙකෙන් පටන් ගන්නවා. මම ඊට පස්සේ passive කියලා දෙන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන challenge එකක්. දෙකක් දෙනවා වැඩ. okay. මේකේ meanings කියන්න පුළුවන් නම් meanings කියන එකයි මේ ටික passive කරන එකයි simple past නැත්නම් past simple passive 2 minutes given නම් ඊට දෙකයි okay very good Sangeeta has sent me answers okay Sangeeta very good after long time very good I appreciate it and Enuki very good others too hurry up okay very good today and Matisha too I must appreciate Matisha මම ඇත්තටම අගය කරන්න Matisha හොඳයි වැඩ කරනවා මට answer 7 වා ඇත්තට fantastic මම හරි ආසයි ඒක වැඩ කරන්නේ answer 7 and Bhagya very good
අනිත් පැත්ත වැඩ කරනවා ඇති මට ආන්සර්ස් එවන්න කරන මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා කියලා නැත්නම් මට හදන්න බෑ නේද ඔයගොල්ලෝ ගෙදර වැඩ කරනවා ඇති දැන් පොත් කම්ප්ලීට් කරලා ඇති හොඳටම මේ තේරලා ඇති නමුත් ආන්සර්ස් එවන්න තුන මට හරි අමාරුයි okay and your chance you can එනකි පුතා Hasin returned the 2 books to library. Hasi නැවත බාර දුන්නා පොත් දෙකක් පුස්තකාලයට. The books were 3 weeks overdue. පොත් සති 3ක් බාර දෙන්න කරක් වුණා. Since the due today was passed, she had to pay a late fee. පොත් දෙක බාර දෙන්න ඇයට දවස් පරක් වුණා. ඒක නිසා ඇයට සිද්ධ වුණා පරක්කු වීමේ ගාස්තුවක් ගෙවන්න. Hasini wanted to borrow some books on children's festivals and games. Hasinita ඕන වුණා පුස්තක ලබා ගන්න ළමයින්ගේ උත්සව සහ සෙල්ලම් තියෙන පොත්. Hasin requested the librarian to hold books for her. Hasini ඉල්ලීමක් කරා පුස්තකාලේ පොත් ලබා දෙන්නගෙන් ඇගේ පොත රඳවා තබා ගන්න කියලා. Next one, activity 7.2. The school main hall looked very nice. It was painted recently. We had a lot of homework last week. We were given to 2 readings assignments. Harsha was awarded the trophy for the best batsman for his outstanding performance in the finals. He was 88 not out. The Children's Day was celebrated at the school yesterday. All the students were taken out to see a film. Okay, very good. Hasini returned 2 books to the library. Hasini පොත් දෙකක් නැවත ලබා දුන්නා return කළා library එකට. The books were 3 weeks overdue. පොත් සති 3ක් පහු වෙලා තුනේ overdue වෙලා තුනේ. Overdue. සති 3ක් පහු වෙලා තියෙන පොත් overdue. The books, sorry. Since the due date was passed, නියමිත දිනය පහු වුණ නිසා she had to pay a late fee. අයට ප්‍රමාද ගාස්තුවක් ගෙවන්න වුණා. Hasini wanted to borrow some books on children's festivals and games. අයට පොත් ටිකක් ගන්න ඕන වුණා children's festivals සහ games ගැන. Hasini requested ඉල්ලීමක් කරා the library to hold එවර අඳවතවා ගන්න. තියාගන්න book for her ඇය වෙනුවෙන්. right on a passive. දැන් passive තාම තේරෙන්නේ නැති කට්ටියට. මෙහෙමයි. passive වල ඔව් මට තප්පරයක් තියෙනවා. තප්පරයක් just a minute. Grammar. කියලා දෙන්න මට මේ word file එක open කරලා. මම ඔය කිව්වද මම LibreOffice දැම්මා කියලා. කියන්නේ Microsoft Office වල LibreOffice දැම්මා. කවුරුද දන්නේ ඒක? Microsoft Office දැම්මද ළමයි ඔයගොල්ලෝ Office Word package එක? ඔව් සර්. ඒකයි LibreOffice කියලා තියෙන Google ලගේ free version free එක සම්පූර්ණ totally free. ආයි මුකුත් කරදර නැහැ. පස්සේ අපිට වද නැහැ. සල්ලි ඉල්ලන්න එන්නේ නැහැ. මුකුත් වැඩක් නැහැ. ඇත්තට හොඳත් එක්ක. සමහර Microsoft Office එකේ නැති features ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. එකම එක අඩුපාඩුවයි තියෙන්නේ. only one mistake I found. මට හම්බුනේ එකම වැරද්දයි screen clipping කියන එක තාම add කරලා නැහැ. මම දැන් ඒගොල්ලන්ට message එකක් දාන්න හිටිය ඒගොල්ලෝ development team එකට. මේ ටිකේ වෙලාවත් එක බැරි වුණා මට. මදි වුණා වෙලාව. ඒ අර ඒක හැදුවා නම් Microsoft Office ඉවරයි. පැහැදිලි ඉවරයි. ඒගොල්ලන්ට අතන පොඩි fee එකක් ගෙවුවත් පාඩුවන්නේ. ෂුවර් දිශ.
මේක බලනවා. ඔන්න දැන් තාම තේරිච්ච නැති කට පැසු මම කියලා දෙන්නම්. මම ඔයගලන්ට මේ සජෙස්ට් කරනවා මගේ YouTube එකේ තියෙනවා මම කරපුවා වීඩියෝ ඕන් තරම් පැසිව් වොයිස් වලට. ඉතින් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලන්න එපා. තාගෙන. හරි. දැන් පැසිව් වොයිස් කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මොකක්ද කියලා තේරුම් අරන් ඉන්න එපා. මොනවද පැසිව් වොයිස් කියන්නේ? අපි ඒක තේරුම් අරන් ඉන්න ඉස්සෙල්ලා. ඇක්ටිව් වොයිස් කියන්නේ වාක්‍ය මුල ඉන්න කර්තෘ තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. දැන් I call මාලා කිව්වම මම තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මම. මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද දැන්? මම තමයි කරන්නේ. ක්‍රියාව කරන කෙනා කවුද? මම. I call මාලා. මේ මුල ඉන්න කෙනා තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. දැන් මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මුල ඉන්න කෙනා. දැන් මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මුල ඉන්න කෙනා. හරි? මුල ඉන්න කෙනා ක්‍රියාව කරන්නේ. I මම. පැසිව් වලදී අග ඉන්න කෙනා. දැන් ක්‍රියාව කරන්නේ මුල ඉන්න කෙනා නෙමෙයි. කවුද? අග ඉන්න කෙනා. දැන් ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? අග ඉන්න කෙනා. ඒ කියන්නේ කියන පුතේ ආදිශෝ මේ ආයි මේක දාලා රග්ගා කියලා. subject දැන් බලන්නකෝ subject කියන්නේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා. voice කියන්නේ active voice passive voice කර්තෘකාරක කර්මකාරක. active voice and passive voice කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක. subject කියන්නේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන්න. verb කියන්නේ ක්‍රියාපදය. එයා කරන දෙයක් තියෙන බෑ මොනවා හරි. මේ කරන කෙනා කරන දේ. object කියන්නේ කර්මය. අර කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට ලක්වන කෙනා හෝ දෙය. කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට ලක්වන කෙනා හෝ දෙය. දැන් පළවෙනි එකේ ක්‍රියාව කරන්නේ I මම මුල ඉන්න කෙනා. මොකද්ද කරන්නේ? call කාටද? මාලට. මම කරන ක්‍රියාවට මාල ලක් වෙනවා. මුල ඉන්න කෙනා ක්‍රියාව කරන්නේ. දැන් passive voice එකේදී ක්‍රියාව කරන්නේ මමම තමයි. හැබැයි මම ඉන්නේ දැන් මුල නෙමෙයි. දැන් මම ඉන්නේ කොහෙද? අග. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ක්‍රියාව කරන්නේ දැන් subject එකවත් කර්තෘද object එකවත් කර්මයේද? object එකවත් කර්ම. දැන් බලන්නකෝ හරියටම හරි මේ මෙතනදී ක්‍රියාව කරන්නේ මෙයා. දැන් ක්‍රියාව කරන්නේ මෙයා. තේරෙනවද ළමයි වෙනස? active voice passive voice වෙනකොට ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙනවා කියන්නේ ඕක. ඉස්සරහට I දැන් ඉස්සරහාද ඉන්නේ තව දුරටත් නෑ. එයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? පිටිපස්සේ object වෙලා. ක්‍රියාව කරන්නේ තාම I by me කියන්නේ මා විසින්. I කියන්නේ මම by me මා විසින්. තාම මම තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. දැන් මම subject නෙමෙයි. මම දැන් object. ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ කවුද? මාලා. මාලා තමයි තාම ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ. මම කරන ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ මාලම තමයි තාම. හැබැයි දැන් මාලා ඉන්නේ කොහෙද? අගද මුලද? මුල. දැන් එයා තමයි subject. දැන් තේරෙනවද වෙනස? ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙනවා කියන්නේ ඕක. ඉස්සරහට හිටපු subject එක පිටිපස්සට එනවා. by me වෙලා. මාලා ඉස්සරහට එනවා.
මැද්ද කොටස් දෙකක් කියනවා නේද? දැන් බලන්න කෝල් විතරනේ මෙතන තිබුණේ පුතේ. කෝල් විතරයි තිබුණේ. කෝල් විතරයි තිබුණේ. දැන් කෝල් වෙනස් වෙලා is call බවට. is call බවට. is එකක් ඇවිල්ලානේ. මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? is එකක් ඇවිල්ලානේ. මෙතනට is එකක් ඇවිල්ලා. මේ is එක ආවේ කොහෙන්ද? is එක ආවේ කොහොමද? හරි. be verb එකක් දාන්න එපයි. passive නම් be verb එකක් දාන්න එපයි. be verbs කියන්නේ am, is, are, was, were, will be, shall be. ඔය තමයි be verbs කියන්නේ. ඒ දෙකින් ඒවෙන් ගැලපෙන එකක් දානවා මෙතනට. ගැලපෙන්නේ is දැම්මා. මේ verb එකේ ppv කියලා එකක් තියෙනවානේ past participle. ed තමයි දාන්නේ. කියන්නේ අතීත කෘදාන්තය කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. call කියන්නේ අමතනවා. call කියන්නේ අමතනවනේ. එයාගේ අතීත කාලය past tense එක පුතේ called. past tense එක called. එයාට ed දැම්මා. එයාගේ ppv එකත් called. අමතනවා, ඇමතුවා, අමතලා කියන අදහස. එහෙනම් passive කරද්දී ppv එන්න ඕනේ. ppv එන්න ඕනේ. ඉස්සරහා පස්ස මාරු වුණා මැද්ද කොටස් දෙකක් කියන්නේ ඔක තමයි. මැද්ද කොටස් දෙකක් කියන්නේ ඔක තමයි. දැන් ක්ලියර්ද ළමයි? ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙනවා මැද්ද කොටස් දෙකයි. ඕකට තමයි මේ ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙනවා මැද්ද කොටස් දෙකයි කියන්නේ. ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙනවා මැද්ද කොටස් දෙකයි. හරි. දැන් මෙතන මෙයා new subject. මෙයා කවුද දැන්? new subject. මෙතන මෙයා කවුද? new object. ඉන්න ළමයි මේ colors සහය වයින් කළා. මෙයා දැන් new object. හරි නේද? new subject සහ new object. දැන් මෙයා be verb plus ppv වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා කවුද? be verb plus ppv. be verb plus ppv වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම be verb එක ppv එන්නේ. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම be verb එක ppv එනවා. දැන් මේක තේරෙනවද බලන්නකෝ. active voice වල ක්‍රියාව කරන කෙනා මුල ඉන්නවා. ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නේ අපි එයා අග ඉන්නවා. passive voice කරාම ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා මුල ඉන්නවා. ක්‍රියාව කරන කෙනා අග ඉන්නවා. ක්‍රියාව තිබ්බනේ මැද verb එක ක්‍රියාවක් කරනවනේ අපි ක්‍රියාව තිබ්බනේ call කියලා. එයා නිකම්ම call නෙමෙයි දැන් am is are තුනෙන් එකක් call කියලා past tense ppv කරා. past මෙතන ppv. past participle කරා. අතීත කාලේ නෙමෙයි අතීත කුදන්ත කියන වෙනස් කරා. ppv කරා. පැහැදිලිද? ඔක තමයි වෙන්නේ. ඒකෙදි be verb එක am is are තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මොකද මෙයා call නිසා present tense නිසා. දැන් මෙන්න අපි ඊළඟට එනවා past tense. මේ simple past නේ. මේ simple past නේ. සරල අතීත කාලේනේ. මේ simple present නේ. sorry. මේ simple present නේ මේ සරල වර්තමාන කාලේනේ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? am is are plus ppv තමයි එන්නේ. am is are plus ppv තමයි එන්නේ. දැන් මම යාව simple past කරනවා. simple past වුණාම දැන් එන්නේ was were. was සහ were දෙකෙන් එකක්. sorry. was were දෙකෙන් එකක්. දැන් මෙතන call නෙමෙයි අතීත කාලේ past tense called වෙන්න ඕනේ. called වෙන්න ඕනේ. call නෙමෙයි called. call නෙමෙයි called ඇයි ඒ? past අතීත කාලනේ. I call මම අමතනවා. නෑ අතීත කාලේ ඇමතුවා. I called මම ඇමතුවා. past tense. passive කරද්දී මතක තියාගන්න නම් දැන් දාන්නේ was were දෙකෙන් එකක්. was were දෙකෙන් එකක්. මට කියන්න is එක වෙනකොට මෙතන දාන්න පුළුවන් was were දෙකෙන් මොකක්ද? was. එහෙනම් මාලා was called by me. මාලා was called by me. ඇයි මෙතන was ගත්තේ? ඇයි පුතේ? මෙතන තියෙන ed නිසා. අන්න එක තමයි හේතුව. මෙතන තියෙන්නේ ed නිසා. මෙතන ed තිබ්බා. ed තියෙන නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනට verse word දාන්නේ. verse word එකෙන් අදහන්නේ.
හරි. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න past simple නැත්නම් simple past passive කරනකොට අපිට active voice අර ක්‍රියාව කරන කෙනා මුල ඉන්න ක්‍රමයේ කතෘකාරකයේ තියෙන past tense ක්‍රියාපදයක්. අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. එතකොට passive කරද්දී අපි was word එකකින් එකක් දානවා. ඔන්න බලන්න අපි මේක තිබිච්චවට එමු. දැන් මේ බලන්න donated past tense. Donated, wrote past tense, painted past tense, gave past tense. එහෙනම් passive කරද්දී මොකද වෙන්නේ? was word එකකින් එකක් දාන්න ඕනේ. was word එකකින් එකක් දාන්න ඕනේ. was word එකකින් එකක් දානවා තමයි. ඉස්සරහා පස්ස මාරු වුණා. UNESCO අගට ගියා. the book මුලට ආවා. was word එකකින් එකක් දැම්මා. donated කියලා PPV වුණා. හරි. letter මුලට ආවා. letter මුලට ආවා. was word එකකින් එකක් ආවා. PPV දැම්මා. these pictures මුලට ආවා. was word එකකින් එකක් ආවා. PPV ආවා. as එක මුලට ආවා v වෙලා. was word එකකින් එකක් දැම්මා. gave එක given. එහෙනම් බලන්න. I call මාලා නම් passive කරද්දී මොකද වෙන්නේ? මාලා මුලට එන්න බෑ. මාලා මුලට ආවා. දැන් දාන්න බෑ am මිස්සා. මොකද මෙතන ed තියෙන නිසා. මෙතන ed තියෙන නිසා දාන්න ඕනි එක was එක were. මාලා singular නිසා දාන්නේ was. called එකේ ppv callම තමයි. I පිටිපස්සට යනකොට by me වෙනවා. This is how we do it. දැන් ඔන්න මම ගන්නම් ed දාන්න බැරි එකක්. I broke the glass. I broke the glass. දැන් මුලට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? දැන් ඔන්න try කරලා බලන්න එමු. glass, the glass, the glass මුලට එන්න ඕනේ. ඉස්සරහා පස්ස මාරු වෙන නිසා the glass මුලට එන්න ඕනේ. the glass මුලට එන්න ඕනේ. the glass එක දාන්නේ am නිසාද was word? was, was word එක. was word was එක. the, glass කියන්නේ singular එකයි. එහෙනම් was the word දාන්නේ. was, දානවා. broke එකේ ppv මොකද්ද? broken, broken. I පිටිපස්සේ මොකක් by වෙන්නේ? me, by me වෙන්න ඕනේ. by me වෙන්න ඕනේ. by me වෙන්න ඕනේ. හරි නේද? දැන් ක්ලියර්ද හැමෝටම? by me වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් එහෙනම් now මේවට was word එකෙන් එකක් දාන්න. it එක දාන්නේ was. we එක දාන්නේ were. අන්නේ වගේ was word එකෙන් එකක් දානවා. දාලා මේ brackets වල තියෙන එක ppv කරනවා. was හරි were හරි දානවා. ppv කරලා දානවා. it එකනේ was word එකෙන් මොකද්ද නම? it. was, was. paint එකේ ppv මොකද්ද? painted, painted, v එක එන්නේ මොකද්ද was word එකෙන්? were, give එකේ ppv මොකද්ද? given, given. Heshan. was, was, award. award, The Children's Day was, was celebrated, celebrated. All the students were, were, taken. Right, like that. මේ ටික පැසූ කරන්න. මේක අපි next week කතා කරමු. තාම ටියුස් ටික collect කරලා නැති කටි ටියුස් ටික collect කරගන්න. papers book එක shops open කරපු ගාම ගන්න. ගෙවල් නම් book shop එකක open කරලා තියෙනවා නම් අරගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම compulsory දෙයක්. මට බලන්න ඊළඟ paper එක මොකක්ද කියලා පුතේ ඒකත් ඔහොම homework දාන්න. what's the next paper? ඒකෙත් ඉතුරු ටික අපි homework දාගමු. year in 2017. Western Year end. drawing. Thank you. මේ paper එකේ දැන් තියෙන test 10 to 10 test 10 or what?
yes 10 ද පටන් ගන්න තියෙනවද next week 10 or 8 Yes, 9. 9. 9 to කොච්චරද 9 to how many questions are there 9 to 10. අනිත් 11 12 තියෙන listening උයි මේ speaking එක හරියන්නේ එසේ එක. කමන එකත් එක්කම දාන්නම් එතකොට හොල්ලන්නේ 12 කියලා දාන්නම් එතකොට ඉතින් පුළුවන් තරම් කරයි බැරි වට ටිකක් අත්තන්න ඒක listening එක අත්තලා දාන්න and next one is tute 14 complete කරන්න ඕනේ you have to complete up to page number 5 complete tute 14 page 1 to 5 and send images photos you know next one 2017 no third term no there is third term no year no Yes, sir. and 2017 no that is Yes, sir. okay. okay ඉතින් full දැම්මට ඉතින් fullම බැරි වුණාට කමන්නේ අපේ දාටම එකක් දෙකක් විතර miss only one or two will be missed okay now okay ළමයි then I am going to finish for today please work hard පාඩම් කරන්න මහන්සි වෙන්න netu welcome and everyone welcome මට ළමයි ඇත්තටම ආන්සර්ස් එවන්න මම ඇත්තටම කියන්නේ මේක මේ නැත්තම් මම කොච්චර ඕගොල්ලෝ කිව්වත් මම ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැහැ මම සාමාන්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ඒක උනේ මට ආන්සර්ස් ලියලා එවන්න ඕනි ඉමේජස් අරගෙන එතකොට තමයි විශ්වාස කරන්නේ ළමයි වැඩ කරනවා නැත්තම් මගේ ප්‍රතිපත්තිය හෝම්වර්ක් කරලා මට එවන්න ඕනි ඒවා ඉමේජස් එවන්න ඕනි ෆොටෝස් එවන්න ඕනි yes පුතේ මේක දැම්මා and Januki I have added you to the group මම Januki ආව group එකට දැම්මා පුතේ දැන් ඔයාලට මේ දාපු වැඩ ඔක්කොම පේන්නේ නැති නේද දවස් වැඩ ටික ඔක්කොමනේ මම හිතන්නේ ඔයාලා ඒ ඔක්කොම එන්නේ නැති just I added you to the group මම group එකට දැම්මා then everyone okay bye see you next day spoken class ඔක්කොම join වෙන්න spoken class ඉන්න කට්ටිය okay spoken තාම group එකට add වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මට message එකක් දාන්න. ඒතර spoken class එකේ link එක එවන්නම්. මොකද දැන් spoken එක පටන් ගන්නවා 6 quarter 6 කාලට.